morning students. Welcome to the class English 9th standard second language. So dear students, in this class we are going to study about the poetry section, that is Gratefulness. It is written by Joseph T. Rinaldi. So before going to the poem, I will ask some questions for you. Are you ready, children? Yes, okay. So, which are the important organs of our body? I think from LKG, UKG or first standard, you have to learn what are the important organs or parts of our body. Isn't it? Yes. So, which are the important parts of our body? Yes, eyes, ears, nose, mouth, hands, leg. So, these are all important parts of our body. So, what are their work and what is the work of eye or ear or nose or mouth or lips or hands? So, you know what are the work of these parts of the body, isn't it, children? Yes. Okay, then in this class we are going to learn about the gratefulness for all these parts of our body. So in this poem, the poet Joseph T. Rinaldi discuss about the we must grateful for our parts of the body or organs of the body. So why the poet has told we must grateful for these parts. So we know about these things in this poem. Are you ready, children? Okay, first you have taken your textbook and notebook and a pen, pencil. Get ready, children? Okay. Then first we know about the Joseph T. Rinaldi or know about the poet. So please open your textbook, page number 45. So know about the poet. Joseph T. Rinaldi. Joseph T. Rinaldi, originally from Windber, Pennsylvania, has spent 40 years in the field of education. Since his retirement, he spent much of his time in the visual arts, especially writing, painting, drawing, and woodcraft. His popular poems are A Binding Relationship, A Birthday Greeting, and A Bountiful Harvest. He is the author of The Willing Wind, A Tale of Love and Aversion, and an assortment of poetry. His poem, Graduation Day, is the most read of all the poems he has written. So, this poem is written by Joseph T. Rinaldi. Joseph T. Rinaldi, originally from Windber. So, he was originally belongs to Windber and Peninsula. Has spent 40 years in the field of education. So, he spent most of his time or 40 years in the field of education. Since his retirement, he spent much of his time in the visual arts. So, visual arts andre ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೇವಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ವಿಸುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಷನ್, ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ, ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ವಿಸುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನ, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ,
ಆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ವಿಸುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬೌಂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಂದರೆ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬೌಂಟಿಫುಲ್ harvest. So these are the important work of Joseph T. Rinaldi. The first one is a binding relationship, and a birthday greeting and a bountiful harvest. So these are the important works of Joseph T. Rinaldi. He is the author of The Willing Wind. So ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ The Willing Wind and A Tale of Love and Obsession. So these are important works of Joseph T. Rinaldi. His poem Graduation Day, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಂದ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ that is Graduation Day. So these are the important works of Joseph T. Rinaldi. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ ನಾವು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್, ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 43, ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಡ್. Sunita was badly injured in an accident. Her leg was fractured. She was operated upon and the broken bone was joined using a steel rod. She was advised rest for a month. She could not move. She was angry that God had been very unfair to her. Her friend Anjali comforted her, saying that she should look at those who were physically challenged since birth and be grateful to the Creator. So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್, ಹಿಯರ್ there is a small story. So that is, the story is related to Sunita and Anjali. So Sunita was badly injured in an accident. ಒಂದು ಸಲ ಸುನೀತಾನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯವಾದ ಅಥವಾ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹರ್ ಲೆಗ್ ವಾಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅವಳ ಕಾಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಇಂಟು 2 ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಶ್ಡ್, ಉಜ್ಜಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುರಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. She was operated upon and the broken bone was joining using a steel rod. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೈಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಲೋ ಏನಾದರೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಕಾಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1 ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಂತ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಯಾವುದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು
ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುನೀತಾಗೂ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ 1 month ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಂತ್. ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಟು ಹರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುನೀತಾ ಯಾರನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಗಾಡನ್ನ, ದೇವರನ್ನ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟು ಹರ್ ಲೈಫ್, ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಫಾರ್ ಹರ್. ಅವಳಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನು 1 month ಕೂಡಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ. ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜಲಿ ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ she should look at those who were physically challenged since birth. So when Sunita was blaming the God, her friend, who is her friend? ಅಂಜಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳನ್ನ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಇವಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಆದರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬರ್ತಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ತ್. ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಲೈಫನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುನೀತಾಗೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹರ್ ಲೆಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಬಟ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದಿ ಗಾಡ್. ಈ ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಜಲಿ ಸುನೀತಾನಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್? ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ಬೈ ಬರ್ತಿಂದನೇ ಹೊಂದಿರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುನೀತಾನಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ, ವಾಸ್ ಸುನೀತಾ ರೈಟ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಗಾಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸುನೀತಾ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ? ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೂಸು ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸುನೀತಾ ಇನ್ ದ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಅಂಜಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸುನೀತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸುನೀತಾನಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಎಸ್, ಅಂಜಲಿ ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ತ್. ಬರ್ತಿಂದನೇ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಫರ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೂ ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಹೂ ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು? ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ.
ಇವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕಾಲು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Is it right, students? Yes. Then move on to the poem. So, introduction. Every human being is blessed with such organs as eyes, ears, lips, and hands. Human beings have also a heart to love and a mind that gives them the ability to help others. The poet says that one has to be grateful to the Creator for granting all such possessions. He suggests that a good and a positive use of the organs and the grace of the Creator be made. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ನಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯಿ, ಕಿವಿ, ಕಾಲುಗಳು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳ ವರ್ಕ್ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಐಸ್ ನೀವು. ಸೊ ಐಸ್, ಇಯರ್ಸ್, ಇದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ lips. Lips means mouth and hands. How many hands you have? Yes, we have 2 hands. And so these are the important parts of our body. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್, ನಮಗೆ ಹರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈಂಡ್. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತುಂಬ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಲವ್ವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಕಂಪ್ಯಾಷನನ್ನು, ಅನುಕಂಪವನ್ನು, ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು, ಕರ್ಟಸಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈಂಡ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ? ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೈಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ? ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್, ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಿವಿಗನ್ನು, ಕಣ್ಣನ್ನು, ಕೈಯನ್ನು,
ಹಾರ್ಟನ್ನು ಮೈಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, ನಮ್ಮದೇ ಇದು. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ತಗೋ, ಅಥವಾ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮನೆ, ಕಾರು, ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ಬಾಯಿ, ಹಾರ್ಟು, ಮೈಂಡು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೊಸೆಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗಾಡ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ. ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಹೊಡಿಲೂಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಿ ಮೇನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೊಯಿಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೊಯಿಮ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ see the textbook, page number 44. Gratefulness. It is written by Joseph T. Renaudi. This poem is for memorization. I am grateful for the eyes that I can see, the activities that can be done by me. I am grateful for the ears that I may hear the sobbing of those who need me near. I am grateful for the lips that might speak words of comfort and peace to all who seek. I am grateful for a mind that I might know how to aid those who need me so. I am grateful for the hands that I might do some arduous or simple task for you. I am grateful for the ability to always pray to give me the strength and guidance every day. I am grateful for the one thing all else above, that I was given a heart that I may love. So this is the 14-line poem. It is a sonnet, and in this sonnet the poet describe why we great for these organs. So please take down the glossary. Or meaning of the new words. First one, sobbing. Sobbing means crying. And next, comfort. Comfort, to make somebody who is worried.
Next, aid. A-I-D means help. Next, arduous. Arduous means involved in a lot of efforts. Or energy. So these are the important words or new words of this point. Once again I will read it. Sobbing means crying. Crying ಅಂದ್ರೆ ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ನೋವಲ್ಲಿರೋದು ಅಥವಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು. Comfort means to make somebody who is worried. ಯಾರು ಚಿಂತೆನಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೇಕ್ ಬೆಟರ್, ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಡ್. ಏಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ದೆನ್ arduous. Arduous means involved in a lot of effort or energy. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, arduous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೆನ್ we are going to explain about this poem. So in the first stanza, I am grateful for the eyes that I can see, the activities that can be done by me. I am grateful for the ears that I may hear the sobbing of those who need me near. So in this first stanza, the poet must grateful to which are the things? Eyes and ear. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಐಸ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Eyes and ears. How many eyes you have and how many ears you have? So all of us 2 eyes and 2 ears. Somebody have 1 because ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಕಿವಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು, ಡಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 2 ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು 2 ಕಿವಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯಿಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಐ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪೊಯಿಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಐ ಇಯರ್? ಸೊ ಈ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ, ಪೊಯಿಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಐಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು, ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಐಸ್. ನಾವೇನನ್ನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಐ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ನೇಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ನೋಡುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಐಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಐಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ, ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಐಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆರ್ ದೆನ್. ಸೊ ಅವನಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಣ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಯೆಟು, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಸ್. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೇ ಹಿಯರ್ ದ ಸಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ ನಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ,
he may hear everything. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. For which things you can hear my words? So you can hear with the eyes. Is it right? No. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? We can hear the things with our ears. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಕಿವಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಿ ಮೇ ಹಿಯರ್ ದ ಸಾಬಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಬರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಎಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಾಬಿಂಗ್. ಸಾಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಯಾರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನೋವಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೇ ಹಿಯರ್ ದ ಸಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ ನಿಯರ್. ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ನೋವನ್ನು, ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಯೆಟು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ eyes and ears because we can see the things and we have to done so many activities for the eyes, and we have to hear the things for ears, and we can help for the those who are sobbing in our surroundings. Is it clear, students? Then move on to the second stanza. I am grateful for the lips that I might speak words of comfort and peace to all who seek. I am grateful for a mind that I might know how to aid those who need me so. Then next to I and ears ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ? ಲಿಪ್ಸ್. ಲಿಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೌತ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೌತ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ, ಲಿಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮೌತ್. ಬಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಮಾತಾಡೋದೇ ಬಾಯಿಯ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನೋವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೀಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತೇವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಥವಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಮೈಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೀಕನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಬೆಟರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಟು ಆಲ್ ಹೂ ಸೀಕ್. ನೋಡು, ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮಾಧಾನ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಇದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈಂಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೈಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಐ ಮೈಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಏಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ
ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೌ ಟು ಏಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಆ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೈಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? The first stanza, we must grateful for the eyes and ears. In the second stanza, we must grateful for the lips and mind. Then move on to the third stanza. I am grateful for the hands that I might do some arduous or simple task for you. I am grateful for the ability to always pray to give me the strength and the guidance every day. So in the third stanza, the poet has told he must grateful for the ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೈಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅರೋಡಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅರೋಡಸ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಈಸಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೈಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಸ್ತ ನೀಡೋದು. ಕೈ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ಕೈ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾವು ಬೇರೆ ಕೈ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಲ್ಲ. ಕೈ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಪುಷಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಆದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಮೈಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅರೋಡಸ್. ಅರೋಡಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೇ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು, ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೇ. ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನನ್ನು ಕೊಡು? ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡು, ಅಥವಾ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, I am grateful for one thing, all else above, that I was given a heart that I may love. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬವ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿವೆಲ್ಲವುಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೈಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಯೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಕೈ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಐ ಮೇ ಲವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಕಂಪ್ಯಾಷನನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಾಸಿಟಿಯನ್ನು, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ಸಿಂಪತ್ತಿಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ದ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಹೇಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು, ಇವೇನು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಟ್ರೇಟ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಟ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಟ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೇಟ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ತರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಯೋಲೆನ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲವ್ ಕನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಲ್. ನಮಗೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲವ್ ಕನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಲ್. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಜಯವನ್ನೇ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಎನಿಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದು 3 questions ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿನೂ ಕೂಡ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದೋದನ್ನು, ಶತ್ರುನು ಕೂಡ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು, ಎನಿಮಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಒಂದು ಲವ್ ಅನ್ನು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇವನ್ ಎನಿಮಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುನು ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲವ್ ಅಬೋವ್ ಆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹಾರ್ಟಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು, ಕಂಪ್ಯಾಷನನ್ನು, ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೊಯೆಟ್ನ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಡ್ ಅಸ್. ನಮಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಆಶಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಟೆಡ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೇಟೆಡ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಲವ್ ಕನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇವನ್ ಎನಿಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಕಲಿತೀರಾ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ, ಮೀ, ಇಯರ್, ನಿಯರ್, ಸ್ಪೀಕ್, ಸೀಕ್, ನೋ, ಸೋ, ಡೂ, ಯು, ಪ್ರೇ, date and above love. So these are the rhyming words. These rhyme scheme is AA, BB, CC and DD. AA, CC, see me, hear and near, speak and seek, know and so. So these are AA, BB, CC, DD. Rhyme scheme ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ. Rhyme scheme ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ AA, BB, CC and DD. So continuation of rhyming words ಇದೆಯಲ್ಲ, that is rhyme scheme of the AA, BB, CC and DD. So I think
you hope understood the poem and enjoy it. Once again, you will read the poem and memorize it. It is very easy to learn. Okay, students, then we will meet on the next class and read the poem. Okay, thank you, students.